नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે एसपीसीसी में प्रकरण 5 एसपी विभाग में नियमन पत्र विषे बात करवानी है और नियमन पत्र चेप्टर समझवानुं छे। धोरण 11 में આપણે एसपी विभाग में सेक्रेटरीना प्रकारों, सेक्रेटरीनी गुणों और लायकातों, सेक्रेटरी शेर बजार में आपणे जे सेक्रेटरी कंपनी स्थापना विधि, कंपनी विषे समझाता, कंपनी स्थापना विधि में सेक्रेटरीनु कार्य, सेक्रेटरीना गुणों, लायकातो एनुं आखुं चेप्टर हतुं। पछी आपणे जे मूलभूत पायानो दस्तावेज छे आवेदनपत्र प्रकरण आपणे समझी लीधुं छे। आजे आपणे नियमन पत्र प्रकरण समझवानुं छे। नियमन पत्र एटले शुं? नियमन पत्र इंग्लिश में एने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहेवामां आवे छे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नियमन पत्र ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहेवामां आवे छे। नियमन पत्र एटले शुं? तो कि नियमन पत्र में टेबल एनो समावेश थाय छे अने आंतरिक वहीवट बधो नियमन पत्र में समाववामां आवे छे। आवेदन पत्र छे ए कंपनीनो मूलभूत दस्तावेज छे, पायानो दस्तावेज छे, कंपनीनुं बंधारण छे। जे बधी महत्वनी पायानो दस्तावेज छे ए बधुं आवेदन पत्र में होय अने नियमन पत्र एटले के कंपनीनी आंतरिक वहीवट जे छे ए नियमन पत्र में समाववामां आवे छे। नियमन पत्र प्रस्तावना वेपार माळखा में कंपनी स्वरूप सौथी उत्कृष्ट स्वरूप है। कंपनी स्वरूप है ये सौथी उत्कृष्ट स्वरूप है, परंतु ते जीवंत व्यक्ति नहीं। कंपनी है जीवंत व्यक्ति नहीं, तेथी तेने कायदाए व्यक्तित्वनुं स्वरूप आपेलुं छे। आ कृत्रिम व्यक्तित्वनुं निरूपण करवा माटे कंपनी रजिस्ट्रार पासे जरूरी दस्तावेजोनी नोंधणी करावी पड़े। कंपनी रजिस्ट्रार पासे जरूरी दस्तावेजोनी नोंधणी करावी पड़े। नियमन पत्र में कंपनी रजिस्ट्रार पासे जरूरी दस्तावेजोनी नोंधणी कराववी पड़े। आ दस्तावेजों में आवेदन पत्र अगत्यनुं छे। आ दस्तावेजों में सौथी अगत्यनुं होय तो ते आवेदन पत्र छे। बीजो दस्तावेज ए नियमन पत्र छे। सौथी महत्वनो दस्तावेज छे आवेदन पत्र अने बीजो दस्तावेज छे नियमन पत्र। नियमन एटले नियंत्रण करवुं, नियमन एटले नियंत्रण करवुं। कंपनीनुं आंतरिक संचालन करवा माटे नियमन पत्र छे। कंपनीनुं आंतरिक संचालन करवा माटे, कंपनीनुं आंतरिक संचालन करवा माटे नियमन पत्र उपयोगी छे। तमे एक वाक्यमां जवाब लखी सको कि कंपनीनुं आंतरिक संचालन करवा माटे नियमन पत्र महत्वनो छे। कंपनी धारा 2013 मुजब नियमन पत्र एटले के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एटले आ पहेलाना कंपनीना धारा मुजब तैयार करेला के वखतो वखत फेरफार करेला नियमन पत्र आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल एटले कंपनीना आंतरिक वहीवटनो नियमन करतो नियमोनो समूह। आर्टिकल्स एटले कंपनीना आंतरिक वहीवटनो नियमन करतो समूह। कंपनीनो जे मूलभूत पायानो दस्तावेज है आवेदन पत्र एन आंतरिक जे वहीवट करवामां आवे छे ए नियमन पत्र में दर्शाववामां आवे छे। एनुं महत्व शुं छे? आर्टिकल्स थी कंपनीना आंतरिक वहीवटना नियम नक्की थाय। आंतरिक वहीवटना नियमो नक्की थाय छे नियमन पत्र थी। नियमन पत्रनी जोगवाई कंपनी धारो आवेदन पत्रनी जोगवाईनी विरुद्ध न होई सके। आवेदन पत्र में होय ए मुजब ज नियमन पत्रनी जोगवाई होय, एनाथी विरुद्ध होई शके नहीं। एटले के आवेदन पत्रनी जोगवाई नियमन पत्रने बंधन करता छे। आवेदन पत्रनी जे जोगवाई छे ए नियमन पत्रने बंधन करता छे। आवेदन पत्र मुजब ज नियमन पत्रनी कार्यवाही थई सके। कंपनी साथे काम पार पाडनार दरेक व्यक्तिने नियमन पत्रनी जोगवाईनी जाण होवानुं अनुमान करवामां आवे छे। मेमोरेंडम ए कंपनीनो पायानो दस्तावेज है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ए कंपनीनो पायानो दस्तावेज है। एना प्रमाणे ज नियमन पत्रनी जोगवाई थाय छे अने नियमन पत्र छे ए आवेदन पत्रनो बंधन करता छे।
જ્યારે નિયમનપત્ર આવેદનપત્રની મર્યાદામાં રહીને જ આંતરિક વહીવટ ચલાવવાના નિયમો નક્કી કરે છે. નિયમનપત્ર છે એ આવેદનપત્રના જે નિયમ છે એના મુજબ રહીને જ એના નીચે મીન્સ કે એની અંડરમાં રહીને જ એ નિયમ નક્કી કરી શકે. આવેદનપત્રની મર્યાદામાં રહીને નિયમનપત્રનું નીચે પ્રમાણે મહત્ત્વ દર્શાવી શકાય. નિયમનપત્રનું મહત્ત્વ શું છે તો કે નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય. નિયમનપત્રનું મહત્ત્વ રોજબરોજના વહીવટમાં ઉપયોગી. રોજબરોજના વહીવટમાં ઉપયોગી. સેક્રેટરી માટે મહત્વનું. સેક્રેટરી માટે મહત્વનું. પછી શેર હોલ્ડરો માટે ઉપયોગી. વિવિધ સંબંધો નક્કી કરવા ઉપયોગી. કંપનીનું સ્વરૂપ નક્કી કરવામાં ઉપયોગી. કંપનીનું સ્વરૂપ નક્કી કરવા માટે ઉપયોગી. આ છે નિયમનપત્રનું મહત્વ. નિયમનપત્રનું મહત્વ રોજબરોજના વહીવટમાં ઉપયોગી. રોજબરોજનો વહીવટ કરવો હોય તો નિયમનપત્ર ઉપયોગી છે. આવેદનપત્રમાં દર્શાવેલ કાર્યક્ષેત્રની મર્યાદામાં રહીને આવેદનપત્રમાં જે કાર્યક્ષેત્ર કંપનીનું દર્શાવવામાં આવે છે એની મર્યાદામાં રહીને નિયમનપત્ર યોગ્ય વહીવટ અને સંચાલન માટે જરૂરી નીતિ નિયમો દર્શાવવામાં આવે છે, જેને આધારે કંપનીનો રોજબરોજનો વહીવટ થાય છે. સેક્રેટરી માટે મહત્વનું. નિયમનપત્ર સેક્રેટરી માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. કંપનીના રોજબરોજના જુદા જુદા શબ્દોનું અર્થઘટન, શેરની વહેંચણી કેવી રીતે કરવી, શેરના હપ્તા કેવી રીતે મગાવવા, શેરની વહેંચણી, શેરના હપ્તા, આ બધું નિયમનપત્રમાં દર્શાવવામાં આવે કે શેર હોલ્ડરના શેરના હપ્તા કેવી રીતે મગાવવા, શેર જપ્તી, શેર ફેરબદલી, શેર વેચણી, શેર હપ્તા. નિયમનપત્રના ચોક્કસ નિયમો સેક્રેટરીને કાર્યાલય વ્યવસ્થામાં અને કંપનીના સંચાલનમાં ઉપયોગી બને છે. સેક્રેટરીને કાર્યાલયની વ્યવસ્થામાં અને કંપનીના સંચાલનમાં ઉપયોગી બને છે, કારણ કે નિયમનપત્રમાં શેરના હપ્તા કેવી રીતે મગાવવા, શેર જપ્તી, શેર ફેરબદલી, શેર વેચણી, આ બધું નિયમનપત્રમાં નિયમ સહિત જરૂરી હોય છે. એટલું જ નહીં, હિસાબને લગતી વિગતો, સંચાલક મંડળ, ઓડિટર વગેરે અધિકારીઓની નિમણૂક, તેમની સત્તા, તેની ફરજો વગેરે અંગેના નિયમો સેક્રેટરીને ચોક્કસતાપૂર્વક માર્ગદર્શન આપે છે. આ બધા નિયમો છે એ સેક્રેટરીને જરૂરી માર્ગદર્શન આપે છે. શેર હોલ્ડર માટે ઉપયોગી. ત્રીજું છે શેર હોલ્ડર માટે કેવી રીતે ઉપયોગી. સેક્રેટરી માટે તો શેરના હપ્તા મંગાવવાના હોય, શેર જપ્તી હોય, શેર ફેરબદલી હોય, શેર વેચણી હોય, તો આ બધાના નિયમો નિયમનપત્રમાં દર્શાવ્યા હોય એટલે સેક્રેટરી માટે સહેલું છે. પછી છે શેર હોલ્ડરો માટે ઉપયોગી. આવેદનપત્રમાં જણાવેલ ઉદ્દેશની પૂર્તિ માટે નિયમનપત્ર સહાયક બને છે. શેરહોલ્ડરના હકો, શેરહોલ્ડરના જવાબદારોની સ્પષ્ટતા નિયમનપત્રમાં હોય છે. નિયમનપત્ર એ આવેદનપત્રનો પૂરક દસ્તાવેજ છે. નિયમનપત્રમાં શેરહોલ્ડરના બધા નિયમો દર્શાવવામાં આવે છે. વિવિધ સંબંધો નક્કી કરવા ઉપયોગી. નિયમનપત્ર કંપની તથા સભ્યો વચ્ચેનો સંબંધ નક્કી કરે છે.
નિયમનપત્ર છે એ કંપની અને સભ્ય આ બંને વચ્ચેનો સંબંધ નક્કી કરે છે. કંપની અને સભ્યોના પરસ્પર અને સભ્યોના આંતરિક સંબંધો નિયંત્રિત કરે છે. કંપની અને સભ્યોના આંતરિક સંબંધો પણ નિયંત્રિત કરે છે. કંપનીનું સ્વરૂપ નક્કી કરવામાં ઉપયોગી. કંપનીનું જે સ્વરૂપ છે એ નક્કી કરવામાં ઉપયોગી થાય છે. નિયમનપત્ર એક એવો દસ્તાવેજ છે જેના આધારે કંપની જાહેર કંપની છે કે ખાનગી કંપની તે નક્કી કરી શકાય છે. નિયમનપત્ર એવો દસ્તાવેજ છે કે કંપની છે એ ખાનગી દસ્તાવેજ છે કે ખાનગી કંપની છે કે જાહેર કંપની છે એ નક્કી કરી શકાય છે. પછી છે નિયમનપત્ર અંગે કંપની ધારાની કાનૂની જોગવાઈઓ. હવે આપણે પહોંચ્યા નિયમનપત્ર અંગે કંપની ધારાની કાનૂની જોગવાઈઓ. નિયમનપત્ર અંગે કંપની ધારાની કાનૂની જોગવાઈઓ. નિયમનપત્ર અંગે કંપની ધારાની કાનૂની જોગવાઈઓ. કંપની ધારાની જુદી જુદી કલમોમાં નિયમનપત્રની મહત્વની જોગવાઈઓ દર્શાવવામાં આવી છે. આ જોગવાઈઓના આધારે કેટલીક બાબતો નીચે મુજબ છે. નિયમનપત્ર અંગે કંપની ધારાની જોગવાઈઓ. આવેદનપત્રમાં સહી કરનાર દરેક વ્યક્તિએ નિયમનપત્રમાં સહી કરવી પડે છે. કંપની ધારાની જોગવાઈ શું છે કે જે વ્યક્તિ આવેદનપત્રમાં સહી કરે છે એને ફરજિયાત નિયમનપત્રમાં સહી કરવી જરૂરી છે. સહી કરનાર સરનામું, ધંધો અને જરૂરી વિગતો જણાવવી પડે છે. સહી કરનાર એનું સરનામું, એનું નામ, સરનામું, ધંધો આ બધી વિગતો દર્શાવવી પડે છે. સહી ઓછામાં ઓછા એક સાક્ષીની સામે કરવી પડે. નમૂનામાં આપેલ નિયમનપત્રમાં સમાવેલ તમામ નિયમોનો કે કોઈ નિયમનો કોઈ કંપની સ્વીકાર કરી શકે. કંપની નિયમનપત્રની જોગવાઈનું પાલન કરવા બંધાયેલ છે. નિયમનપત્રમાં જે જોગવાઈ છે એનું કંપની નિયમનપત્રમાં જોગવાઈ કરવા બંધાયેલ છે. કંપની સભ્ય તરફની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે નહીં. સભ્ય તરફની જે જવાબદારી છે એમાંથી કંપની છટકી શકે નહીં. આવેદનપત્રની જોગવાઈ વિરુદ્ધ નિયમનપત્રમાં કોઈ કલમ રાખી શકાય નહીં. આવેદનપત્રની મર્યાદામાં રહીને જ નિયમનપત્રની કલમ હોય, જોગવાઈ હોય. આવેદનપત્રની વિરુદ્ધમાં કોઈ નિયમનપત્રમાં જોગવાઈ રાખી શકાય નહીં. ખાનગી કંપનીએ તેના નિયમનપત્રમાં નીચેની 3 વિશેષતાઓ દર્શાવવી પડે. ખાનગી કંપનીએ તેના નિયમનપત્રમાં નીચેની 3 વિગતો દર્શાવવી પડે. 3 વિશેષતાઓ. ખાનગી કંપનીની વિશેષતા કઈ છે તો કે કંપનીની સભ્ય સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 2 અને વધુમાં વધુ 200 રાખી શકે. ખાનગી કંપનીમાં ઓછામાં ઓછી 2, વધુમાં વધુ 200. શેરની ફેરબદલી પર નિયંત્રણ મૂકવામાં આવશે. શેરની જે ફેરબદલી છે એના ઉપર નિયંત્રણ મૂકવામાં આવશે. કંપની પોતાના શેર ખરીદવા અંગે જાહેર જનતાને આમંત્રણ ન આપી શકે. ખાનગી કંપની જાહેર જનતાને આમંત્રણ આપી શકે નહીં. આપણે ખાનગી કંપનીની વાત કરી. ખાનગી કંપનીએ તેના નિયમનપત્રની 3 વિશેષતાઓ દર્શાવવી પડે. ઓછામાં ઓછા 2 સભ્યો, વધુમાં વધુ 200 સભ્ય. શેર ફેરબદલી પર નિયંત્રણ મૂકવામાં આવે. કંપની પોતાના શેર ખરીદવા અંગે જાહેર જનતાને આમંત્રણ ન આપી શકે. કંપની સાથે સંબંધ ધરાવનાર વ્યક્તિને નિયમનપત્રની જાણ છે તેમ કાયદા પ્રમાણે માની લેવામાં આવે છે. કાયદા પ્રમાણે કંપની સાથે સંબંધ ધરાવનાર વ્યક્તિને નિયમનપત્રની જાણ છે તેમ માની લેવામાં આવે છે. આવી કોઈ પણ વ્યક્તિ નિયમનપત્ર અંગે કંપનીની ઓફિસમાં આવી તપાસ કરી શકે અને જરૂરી ફી ભરી નકલ પણ મેળવી શકે છે. કંપની ધારાની જોગવાઈને આધીન આવેદનપત્રની શરતોને આધીન ખાસ ઠરાવ પસાર કરીને પોતાના નિયમનપત્રમાં ફેરફાર કરી શકે છે. નિયમનપત્ર અંગે કંપની ધારાની જોગવાઈ તો કે આપણે સહી અંગે વાત કરી. સહી કરનારનું સરનામું,
ઓછામાં ઓછી એક સાક્ષીની સામે નમૂનામાં આપેલ નિયમનપત્રમાં સમાવેલ તમામ નિયમો. પછી છે કંપની નિયમનપત્રની જોગવાઈનું પાલન કરીને કલમ રાખ્યો નિયમનપત્રની જોગવાઈનું પાલન કરવા બંધાયેલ છે. આવેદનપત્રની જોગવાઈ વિરુદ્ધ તે કાર્ય ન કરી શકે. ખાનગી કંપની તેના નિયમનપત્રની વિશેષતા. કંપની સાથે સંબંધ ધરાવનાર વ્યક્તિને નિયમનપત્રની જાણ છે. કંપની ધારાની જોગવાઈને આધીન આવેદનપત્રની શરતોને આધીન ખાસ ઠરાવ પસાર કરીને પોતાના નિયમનપત્રમાં ફેરફાર કરી શકે છે. કંપની ધારાની જોગવાઈને આધીન આવેદનપત્રની જોગવાઈ શરતોને આધીન ખાસ ઠરાવ પસાર કરીને પોતાના નિયમનપત્રમાં ફેરફાર કરી શકે છે. એટલે કે આવેદનપત્રની જે શરતો છે એના મુજબ જ નિયમનપત્રમાં ફેરફાર કરી શકે. નિયમનપત્રમાં અધ્યસ્થાપકો તરીકે દર્શાવેલ વ્યક્તિનું સોગંદનામું, જેમાં પોતાને કંપનીની સ્થાપના, રચના કે વ્યવસ્થાપન સંબંધના કોઈ ગુનામાં પોતાને દોષિત ઠરવામાં આવેલ નથી તે પ્રકારનું નિવેદન આપવું પડે. એટલે કે આધ્યસ્થાપકો તરીકે દર્શાવેલ વ્યક્તિનું સોગંદનામું જે છે નિયમનપત્રમાં, એ કંપનીની સ્થાપના, રચના કે વ્યવસ્થાપન સંબંધના કોઈ ગુનામાં પોતાને દોષિત કરવામાં આવેલ ઠરાવવામાં આવેલ નથી એ પ્રકારનું પણ નિવેદન આપવું પડે. નિયમનપત્રમાં પોતે કોઈ ગુનામાં નથી એવું સોગંદનામું આપવું પડે. હવે આ નિયમનપત્ર અંગે કંપની ધારાની જોગવાઈ. હવે છે નિયમનપત્રમાં આવરી લેવામાં આવતી વિગતો. 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 સામાન્ય રીતે નિયમનપત્રમાં નીચેની વિગતો આવરી લેવામાં આવે છે. જો પ્રાથમિક કરારો થયા હોય તો તેનો સ્વીકાર કર્યો છે કે નહીં. પ્રાથમિક કરાર થયા હોય તો તેનો સ્વીકાર થયો છે કે નહીં એ જોવામાં આવે છે. શેરની સંખ્યા અને તેની દાર્શનિક કિંમત. શેરની સંખ્યા અને તેની દાર્શનિક કિંમત. શેર હપ્તા અંગેના નિયમો. આ બધું નિયમનપત્રમાં આવરી લેવામાં આવે છે. જેમ કે આપણે આગળ જોયું કે સેક્રેટરીમાં નિયમનપત્ર સેક્રેટરી માટે કેટલું ઉપયોગી છે. તો એમાં શેરની સંખ્યા, દાર્શનિક કિંમત, શેર હપ્તા અંગેના નિયમ, શેર ફેરબદલી અંગેના નિયમ, આ બધું એમાં હોય દર્શાવેલ. એટલે સેક્રેટરી માટે કામ કરવું સહેલું છે અને સેક્રેટરી માટે નિયમનપત્ર ખૂબ જ મહત્વનું છે. શેરની વણો ચૂકવાયેલ કિંમત અંગે કંપનીનું લિયન, શેરનું પ્રેષણ અને શેર જપ્તી અંગેના નિયમો, અમર્યાદિત જવાબદારી કંપનીના સભ્યોની સંખ્યા અને તેમાં રોકાયેલ મૂડી, ખાનગી કંપનીમાં શેર હસ્તાંતર પર નિયંત્રણ. ખાનગી કંપની છે એના શેર હસ્તાંતર, કંપનીના શેર હસ્તાંતર પર નિયંત્રણ, સામાન્ય સભા સંબંધી નિયમો, સંચાલક મંડળની સત્તા અને ફરજો અને ડિવિડન્ડ અંગેના નિયમો. આ બધું છે નિયમનપત્રમાં આવરી લેવામાં આવે છે. ડિવિડન્ડ, શેર હપ્તા હશે. તમને એમ પૂછવામાં આવે પ્રશ્ન કે નિયમનપત્રમાં કઈ કઈ વિગતોનો સમાવેશ થાય છે, કેટલી વિગતો આવરી લેવામાં આવે છે, તો કે શેર હપ્તા, શેર ફેરબદલી, શેરની સંખ્યા, પ્રાથમિક કરાર, વણ ચૂકવાયેલ કિંમત, પ્રેષણ, અમર્યાદિત જવાબદારી કંપનીમાં સભ્યની સંખ્યા અને તેમાં રોકાયેલ મૂડી, ખાનગી કંપનીમાં શેર હસ્તાંતર પર નિયંત્રણ, સામાન્ય સભા સંબંધી નિયમો, સંચાલક મંડળની સત્તા, ફરજ અને ડિવિડન્ડ. આ બધું સંચાલક મંડળ માટે પણ ઉપયોગી છે નિયમનપત્ર. આટલી વસ્તુ નિયમનપત્રમાં આવરી લેવામાં આવે છે. એના પછીનો મુદ્દો છે કંપની ધારા 2013ના પરિશિષ્ટમાં ટેબલ FGHIJનો પરિચય, જે આપણે આ વખતે કોર્સમાં નથી. 5.4 પછી છે 5.5 નિયમનપત્રમાં ફેરફાર, એ કોર્સમાં નથી, એમાંથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછાશે નહીં. અને 5.6 ફેરફાર કરવા અંગે સેક્રેટરીની ફરજો, આંતરિક વહીવટનો સિદ્ધાંત. 5.7 જે આપણે આ વખતે કોર્સમાં નથી. 5.5 થી 5.5, 5.6, 5.7 કોર્સમાં નથી. હવે 5.8 આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર વચ્ચે તફાવત. મહત્વનો અને IMP મુદ્દો છે નિયમનપત્ર અને આવેદનપત્ર વચ્ચેનો તફાવત.
આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર વચ્ચેનો તફાવત મુદ્દો આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર. કંપનીની નોંધણી. દરેક કંપનીએ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા આ દસ્તાવેજ બનાવવો ફરજિયાત છે. નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર માટે આવેદનપત્ર ફરજિયાત છે. નિયમનપત્ર. શેરમૂડીથી મર્યાદિત જવાબદારી જાહેર કંપનીઓ માટે આ મરજિયાત દસ્તાવેજ છે. જાહેર કંપની છે જે શેરમૂડીથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી જાહેર કંપની માટે આ દસ્તાવેજ છે એ મરજિયાત છે. જો દસ્તાવેજ ન બનાવે તો ટેબલ F અપનાવી શકે. દસ્તાવેજ ન બનાવે તો ટેબલ F અપનાવી શકે. આવેદનપત્ર નિયમનપત્ર વચ્ચેનો તફાવત. નોંધણીની જરૂરિયાત. કંપની રજિસ્ટર પાસે નોંધાવવું ફરજિયાત છે. આવેદનપત્ર. નિયમનપત્ર જો ટેબલ F અપનાવે તો નોંધાવવાની જરૂર નથી. મહત્વ. આવેદનપત્ર એ પાયાનો દસ્તાવેજ છે, જ્યારે આંતરિક વહીવટ અંગેનો દસ્તાવેજ છે એ નિયમનપત્ર છે. આવેદનપત્ર છે એ મૂળભૂત પાયાનો છે અને આંતરિક વહીવટ દસ્તાવેજ છે નિયમનપત્ર. ઉદ્દેશ્ય. આવેદનપત્ર કંપનીનું પ્રવૃત્તિનું કાર્યક્ષેત્ર નક્કી કરે છે. આવેદનપત્રમાં જણાવેલ કાર્યક્ષેત્રથી કંપની આગળ વધી શકે નહીં. હવે આવેદનપત્ર છે એ તો ખાલી કાર્યક્ષેત્ર જ નક્કી કરે, એનાથી કંપની આગળ ન જઈ શકે. પણ નિયમનપત્ર એ આંતરિક વહીવટ કેવી રીતે ચલાવવામાં આવશે એ નક્કી કરે છે. એટલે કે કંપની એમાં આંતરિક વહીવટ છે એ કંપની આગળ ચાલશે, આંતરિક વહીવટ એમાં નક્કી કરવામાં આવે છે. અને ઓલું કંપનીનું કાર્યક્ષેત્ર નક્કી કરે છે, બંધારણ નક્કી કરે છે. ફેરફાર. આવેદનપત્રમાં સહેલાઈથી ફેરફાર થઈ શકતા નથી. તેમાં ફેરફાર કરવા માટે લાંબી વિધિ કરવી પડે, જે અટપટી હોય અને ખર્ચાળ હોય. ખાસ ઠરાવ પસાર કરવો પડે અને જરૂરી પરવાનગી લેવી પડે. આવેદનપત્રમાં સહેલાઈથી ફેરફાર ન થઈ શકે, એના માટે લાંબી વિધિ કરવી પડે, જે અટપટી હોય અને ખર્ચાળ હોય. ખાસ ઠરાવ પસાર કરવો પડે અને જરૂરી પરવાનગી લેવી પડે. નિયમનપત્રમાં સહેલાઈથી ફેરફાર કરી શકાય. શેરહોલ્ડરની સામાન્ય સભામાં ખાસ ઠરાવ પસાર કરી ફેરફાર કરવામાં આવે છે. ખાસ કિસ્સામાં જ ટ્રિબ્યુનલની પરવાનગી લેવી પડે. સત્તાની મર્યાદા. આવેદનપત્રમાં નક્કી કરેલા ઉદ્દેશથી બહાર જઈને કંપની કોઈ કાર્ય ન કરી શકે. જો કોઈ કાર્ય કરવામાં આવે તો કંપનીના સભ્યો તેને મંજૂર કરી શકે નહીં. આવા કાર્યને સત્તા બહારના કાર્યો કહેવામાં આવે છે. સત્તાની મર્યાદામાં રહીને કાર્ય કરવું પડે. સત્તા બહાર કોઈ કાર્ય કરી ન શકે અને એને સભ્યો એને નામંજૂર પણ કરી શકે. નિયમનપત્રની મર્યાદા બહાર કોઈ કાર્ય કરવામાં આવે તો કંપનીના સભ્યો તેને મંજૂરી આપી શકે. નિયમનપત્રના મર્યાદા બહાર કોઈ કાર્ય થાય તો કરી શકે, પણ એને આવેદનપત્રની તો મર્યાદામાં રહીને જ નિયમનપત્રમાં ફેરફાર થઈ શકે. સંબંધ. આવેદનપત્ર બાહ્ય જગત એટલે બહારની વ્યક્તિ અને જાહેર જનતા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. નિયમનપત્ર કંપની અને તેના સભ્યો વચ્ચે આંતરિક સંબંધનું નિયમન થાય છે. આવેદનપત્ર છે એ કંપનીનું બંધારણ નક્કી કરે, મૂળભૂત દસ્તાવેજ છે, એટલે કંપની સિવાયના સભ્યો સાથે સંબંધ ધરાવી શકે છે, બાહ્ય જગત સાથે, બહારની વ્યક્તિ સાથે. અને નિયમનપત્ર છે એ કંપનીની અંદર જ ચાલતો વહીવટ છે, તેથી તે કંપની અને તેના સભ્યો વચ્ચે જ આંતરિક સંબંધોનું નિયમન થાય છે. સર્વોપરિતા. આવેદનપત્ર નિયમનપત્રને આધીન નથી. આવેદનપત્ર નિયમનપત્રને આધીન નથી, પણ નિયમનપત્ર છે એ આવેદનપત્રને આધીન છે. આવેદનપત્ર વિરુદ્ધ જોગવાઈ નિયમનપત્રમાં હોય તો તે જોગવાઈ રદ-બાતલ થાય છે. આવેદનપત્રની વિરુદ્ધ કોઈ નિયમનપત્રમાં જોગવાઈ હોય તો એ રદ થાય છે. ત્રાહિત પક્ષ. ત્રાહિત પક્ષ આવેદનપત્રની જોગવાઈનો લાભ લઈ શકે અને ત્રાહિત પક્ષને નિયમનપત્રની જોગવાઈનો લાભ લઈ શકે નહીં. કોઈ બહારની વ્યક્તિ આવેદનપત્રનો લાભ લઈ શકે, નિયમનપત્રનો લાભ ન લઈ શકે. વિગતો. આવેદનપત્રમાં 6 કલમ છે. નામની કલમ, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસની કલમ, ઉદ્દેશની, મૂડીની, જવાબદારી, સ્થાપનાની. જ્યારે નિયમનપત્રમાં શું હોય? આવેદનપત્રમાં કલમ છે અને નિયમનપત્રમાં શેરમૂડી, તેના પ્રકારો, શેર ફેરબદલી, જપ્તી, સંચાલક મંડળ, સભા સંચાલન, હિસાબો, માતાધિકાર વગેરે અંગેની જોગવાઈઓ નિયમનપત્રમાં કરવામાં આવે છે. વગેરે અંગે જોગવાઈનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે નિયમનપત્રમાં. આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્રના 10 મુદ્દા છે, એમાંથી તમને 5 મુદ્દા તમારે ફરજિયાત 4 માર્ક અથવા 5 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે 4 થી 5 મુદ્દા લખવા ફરજિયાત છે. અહીં આપણું નિયમનપત્ર ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. આવેદનપત્ર જેવું જ નિયમનપત્ર ચેપ્ટર છે, જેમાં આંતરિક વહીવટ અને સભ્યોની જવાબદારી, શેર ફેરબદલી, હપ્તા અંગે
ખાસ આપણે એ યાદ રાખવાનું છે કે આંતરિક વહીવટ થાય છે નિયમન પત્રમાં. અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. હોમવર્કમાં પ્રશ્ન નંબર 3 સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 3 ટૂંકમાં જવાબ આપો. 1 થી 5 પ્રશ્ન લખવા. એક થી 5 પ્રશ્નો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન નંબર 3 1 થી 5 પ્રશ્ન ટૂંકમાં જવાબ આપો તે લખવાના છે. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.